आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु रामचंद्र। प्रथमे मुख्य खबर। चलित वर्ष स्नातकोत्तर प्रवेशिका परीक्षा बा सीपीटी पाई मार्च 10 तारिख आवेदन प्रक्रिया आरंभ। सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय किस्तिर प्रथम अर्थराशि आज प्रदान करा। बिल दे नथिबा उपभोक्तांकु विद्युत एथर खरादिने न काटिबाकू सरकारଙ୍କ निष्पत्ति। 2024 वर्ष पाई केंद्र साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार पाइबे ओडिशार विशिष्ट लेखक अनुवादक सुभाष शतपथी। आज ହେଉଛି ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री विश्वनाथ दासଙ୍କ पवित्र जन्मवार्षिकी। आज आंतर्जातिक महिला दिवस पालन करा जाउछि। भारतीय वायुसेनार जागुआर युद्ध विमान दुर्घटनाग्रस्त। भारत सह मजबूत संपर्क स्थापन करिया पई चीन वैदेशिक व्यापार मंत्री सूचना। आसंताकाली भारत और न्यूजीलैंड मध्य आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीर फाइनाल मैच खेला एवं आसंता 2 दिन पर्यंत पागरे विशेष परिवर्तन हेब नहीं बोली पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एवं संपूर्ण खबर। चलित शिक्षावर्ष 2025 और 26 निमंते विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय समस्त डिग्री कॉलेज रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नाम लेखा आसंता सोमवार 10 तारिख आवेदन प्रक्रिया आरंभ होउछि। आग्रही छात्र छात्री माने एकक स्नातकोत्तर प्रवेशिका परीक्षा रे अंशग्रहण करी मार्क आधार रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे नाम लेखाय पई चयन होई परिबे। सूचना अनुसार आसंता मे मास प्रथम सप्ताह रे ए प्रवेशिका परीक्षा अनुष्ठित हेबा बोली उच्च शिक्षा विभाग पक्षर कुहा जायछि। 2024 मसिया पई केंद्र साहित्य एकाडेमीर अनुवाद पुरस्कार घोषणा करा जायछि। केंद्र साहित्य एकाडेमीर कार्यनिर्वाही परिषदर बैठक रे ए निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। ओडिया भाषा पई अनुवादक सुभाष शतपथी एही पुरस्कार पई मनोनीत होइछन्ति। श्री शतपथी को इंग्राजी भाषा रचित रस्किन बॉन्ड को आत्मजीवनी लर्न फॉर ड्यूटी रो ओडिया अनुवाद ककिशियाळर एकक नृत्य पई एही पुरस्कार प्रदान करा जायछि। बिल देउनथिबा उपभोक्तांक विद्युत न काटिबाकू सरकार निर्देश दैछन्ति। एथिसहित घोषित विद्युत काट न करिबाकू निर्देश दिया जायछि। ग्रीष्म प्रवाह मुकाबला पई प्रस्तुति नै समीक्षा पर राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी ए संपर्क में सूचना दैछन्ति। चलित वर्ष ग्रीष्म प्रवाह को आख्यागर रखी विभिन्न विभाग मध्य समन्वय रक्षामूलक किभरी प्रतिरक्षा एवं मुकाबला कराजिब से संपर्क में गतकाली आलोचना होइछि। पंचायत और पानीय जल जोगाण विभाग गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन विभाग पक्षर विभिन्न ग्राम पड़ा एवं वार्ड रे जल संकट थिबा अंचल को चिन्हट करने सहित पानीय जल जोगाण पाई निष्पत्ति निर्धारण करा जायछि। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री स्वर्गत विश्वनाथ दासଙ୍କ पवित्र जयंती उत्सव आज पालन करा जाउछि। से एकाधार जड़े राजनेता समाजसेवी एवं स्वाधीनता संग्रामी थिले।
1899 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 1918 ମସିହା କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ 1971ରୁ 1972 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। 1984 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନରେ ନାରୀର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନଯୋଗ୍ୟ। ସମାଜରେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତାରତମ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ନାରୀର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ବିଷୟ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟ ରହିଛି ଏକ୍ସିଲରେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାନତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଜାଗୁଆର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗତକାଲି ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିୟମିତ ତାଲିମ ପାଇଁ ଅମ୍ବଲା ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନଟି ଖସି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:45 ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଜନଜୀବନ ହାନି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଚୀନ ସହ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଗତକାଲି ଭାରତ ଚୀନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ଷମତା ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିସ୍ତାରବାଦ ନୀତିକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଅବରୋଧ କରିବା ଦରକାର ଅଟେ। ଆମେରିକା ସହିତ ଚୀନର ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସହିତ ମିଳିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଖେଳ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଖେଳକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 2000 ମସିହାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ରୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 33% ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 3ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସିକ ଋତୁକ୍ରିୟା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଧାରଣତଃ 12ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କଠାରେ ମାସିକ ଋତୁକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 45ରୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ମାସିକ ଋତୁକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଋତୁବିରତି ବା ଇଂରାଜୀରେ ମନୋପଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଋତୁବିରତିର କାରଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି, ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହର୍ମୋନର କ୍ଷରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାସିକ ଋତୁକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦିଏ। ଋତୁକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଦୌ ଋତୁକ୍ରିୟା ନହେଲେ ତାହାକୁ ଋତୁବିରତି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହେ ନାହିଁ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ କେତେକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ କୁଞ୍ଚନ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଥକ୍କା ଲାଗେ, ଅନିଦ୍ରା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭଳି କେତେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା କମି ଆସେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଋତୁବିରତି ସମୟରେ ଏବଂ ଋତୁବିରତି ପରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଲୌହ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଏହା ଅସ୍ଥି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। କମଳା ରସ, କ୍ଷୀର, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଅଧିକ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲନ୍ତୁ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ବା ଲୌହ ପରିମାଣ ବଢ଼େ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇପାରିବେ। ଗଜା ମୁଗ, କନ୍ଦମୂଳ, ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ, ଚପାଲଗା ଗହମରୁ ତିଆରି ଅଟା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଆଦି ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଋତୁ ବିରତି ପରେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।